Dear students, welcome back. We will study mutual exclusion with the busy waiting. We will study critical section. Critical section is two or more processes share values region and critical section. Critical section is a problem we avoid at a time. A shared variables value change a single process. That is an atomic process. More than one process request to one process allow processes block critical section problems solve one step mutual exclusion. Okay, so we will discuss mutual exclusion implement. Okay, mutual exclusion with the busy waiting. So mutual exclusion with the busy waiting, we use different methods. The first one is disabling interrupts. Disabling interrupt is the hardware approach. And second one, shared lock variable. Shared lock variable. Lock variables shared variables one process lock software approach. Then strict alteration and test and set lock instruction. That is a hardware approach. And exchange instruction. That is hardware approach. Decker's solution, Peterson's solution. Mutual exclusion achieve different mechanisms. So we will explain. Then next one. Real life example to explain the mechanism of achieving mutual exclusion. That is our life mechanism, mutual exclusion. Okay. So we will wait direct entry. So this region. This is critical region. Then we processor. Process endo here. So, open door open. So, main four sections are one entry section, second one critical section, and the third exit section, and fourth one reminder section. This entry section is critical section entry process. Process entry section. Now, this position is entry section. Okay. Then next entry section critical section open direct. Then next one. So, this case process critical section process busy. Pass a method block. This is mutual exclusion. Okay. So, this critical section is exit exit section. Next one is entry. So, entry section in critical section exit then exit process portions reminder process completed section reminder section. Okay. So, one process critical section entry cheyidittundenkil process critical section entry block okay. Then process critical section exit next process critical section entry. So, at a time, one process critical region entry mutual exclusion. So, programming hardware mechanism mutual exclusion achieve. Okay. The first one, disabling interrupts. Hardware approach interrupts disable. Okay. Disabling interrupts condition one process the critical section open area values access interrupts disable. Then critical section entry. Critical section entry critical section work complete interrupts disable.
അപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാം പ്രോസസ്സ് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സിസ്റ്റം കോൾ വഴിയെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രപ്റ്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, ഡിസേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റിന് ആരാണോ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് ആ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. ദെൻ മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സുകളിൽ നിന്ന് ആ ഇൻട്രപ്റ്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഡിസേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദെൻ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലുള്ള വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഓൺസ് ദ എന്താണ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ്, എനാബിൾസ് ദ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ എനാബിൾ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പ്രോസസ്സ് ബിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേ സമയത്ത് പ്രോസസ്സ് എ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ സെക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ഇൻ ഡിസേബിളിംഗ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ്. Unattractive or unwise to give user process the power to turn off ഇൻട്രപ്റ്റ്സ്. ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു യൂസർ പ്രോസസ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഡിഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് നെവർ ടേൺ ദം ഓൺ അഗെയിൻ, ദാറ്റ് കുഡ് ബി എൻഡ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സിനെ ഓഫ് ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും ആ ഇൻട്രപ്റ്റ്സിനെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് അവിടെ ഹോൾട്ട് ആവും അല്ലേ. ദെൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ, മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് CPU ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഇൻട്രപ്റ്റ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രപ്റ്റ്സിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന CPU മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ CPU ഇൻട്രപ്റ്റ്സിനെ മാത്രമാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാത്രമാണ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നത്. Okay, if the system is a multiprocessor with 2 or more CPU, disabling interrupts affects only the CPU that executed the disable instruction. The other one will continue running and can access the shared memory. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിസേബിളിംഗ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർഡ് വാല്യൂസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇൻട്രപ്റ്റ്സിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുകയും ആ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സിനെ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഡിസേബിളിംഗ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാർഡ്വെയർ അപ്രോച്ച്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷെയർഡ് ലോക്ക് വേരിയബിൾസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്രോച്ചിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോക്ക് വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ലോക്ക് വേരിയബിളിന് 2 വാല്യൂസ് ആണ് 0 or 1. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ലോക്ക് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിറ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോക്ക് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും എന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും, 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Okay, a shared variable lock having value 0 or 1. Before entering the critical region, a process checks a shared variable lock's value, and if the lock value is value of lock is 0, then it is set to 1 before entering the critical section and enters into critical section and set it to 0 immediately after leaving the critical section. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, പ്രോസസ്സ് എ ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് ബി. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലുള്ള വാല്യൂസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ലോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് ട്രൂ ആണോ നോക്കി, ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ഷെയർഡ് വേരിയബിൾ ടു 1 വൈൽ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ട്രൂ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അല്ല. സെറ്റ് ഷെയർഡ് വേരിയബിൾ ടു 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു, ലോക്ക് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു, ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലാണ്. ദെൻ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലെ വാല്യൂ സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സെറ്റ് ദ ഷെയർഡ് വേരിയബിൾ 0, ലോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു, അത് റിമൈൻഡർ സെക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് റിമൈൻഡർ സെക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം പ്രോസസ്സ് ബി എന്നുള്ളത് ഏത് സെക്ഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു, ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു. അത് ലോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു. ഇനി നോക്കാം ഷെയർഡ് ലോക്കിനകത്ത് വരുന്ന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ്. If a process A sees the value of lock variable 0 and before it can set it to 1, context switch occurs. A എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ ലോക്ക് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഒക്കർ ചെയ്യാം. Now the process B runs and find the value of lock variable 0.
അതായത് എ എന്നുള്ളത് 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു, ലോക്കിലെ വാല്യൂ 0 ആണെന്ന് കണ്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോസസ് ബിയിലേക്ക് വരും. ബി ആ വാല്യൂ 0 ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് സെറ്റ് ടു 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ടു ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ. ഓക്കെ, at some point of time process A resumes, set the value of lock variable to 1 and enters the critical region. അപ്പോൾ ബി ക്രിട്ടിക്കൽ ഓൾറെഡി എവിടെയാണുള്ളത്? ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലാണ്. ആൻഡ് ലോക്ക് വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ലോക്ക് വാല്യൂ 0 ആയിട്ടാണ് കണ്ടത്. ദെൻ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ലോക്ക് വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതുകൂടി എന്തിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കും? ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, now the two processors are in the critical region accessing the same shared memory, which violates mutual exclusion condition. അപ്പോൾ അത് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ കണ്ടീഷൻ്റെ വയലേഷൻ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷെയർഡ് ലോക്ക് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഓൾട്രേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്രോച്ച്. ദെൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ഓൾട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വേരിയബിളാണ്. The integer variable can keep track of whose turn is to enter the critical section. അപ്പോൾ ടേൺ എന്നുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ ആവുമ്പോൾ, ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രോസസ്സാണെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ 0th പ്രോസസ്സാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. 1 ആണെങ്കിൽ 1, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടേൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് 0 ഇൻസ്പെക്ട് ദ ടേൺ, ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ടു ബി 0 ആൻഡ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു critical section. And the process 1 also find it to be 0 and therefore sit in a loop continually and test in turn to see when it becomes 1. Continuously testing a variable waiting for some event appears is called a busy waiting. So busy waiting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Continuously testing a variable waiting for some event to appear. അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ് 1 ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ടെസ്റ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ടേൺ എന്നുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എപ്പോഴാണ് 1 ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബിസി വെയിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, when process 0 exit from critical region and it is set to turn to 1, and now the process 1 can find it to be 1 and enters into critical region. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 2 പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. 2 പ്രോസസ്സാണുള്ളത്, 0 and 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് 0 എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ടേണിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. ദെൻ ആ പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ 1 ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്തു. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടേണിൻ്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും എന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം? 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, in this way both the processes get alternate turn to enter in critical region. അപ്പോൾ 1 by 1 ആയിട്ട് അവർക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് 0 and 1 ആണുള്ളത്. പ്രോസസ്സ് 0 and 1 വരുമ്പോൾ ടേണിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ദെൻ 0 എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്തു. ദെൻ ടൈം T2 ടേണിൻ്റെ വാല്യൂ 0 തന്നെയാണ്. ആൻഡ് 1 attempt to enter, 1 എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അതിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ 1 ബിസി വെയിറ്റിലാവും. കാരണം എപ്പോഴാണ് ടേണിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആവുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 0 ലീവ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ടേൺ ദ വാല്യൂ 1. ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് 1 എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ. ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു. 1 leaves critical region and change the value of turn to 0. 1 എന്നുള്ള വാല്യൂവിന് പകരം അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്താ പ്രോസസ്സ് 0ക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലേക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി എൻറ്റർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഒന്നുകൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ 1 എന്നുള്ളത് എന്തിലേക്ക് പോകും? ബിസി വെയിറ്റിലേക്ക് ആവും. ഓക്കെ, 1 to busy wait. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്രോച്ചാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈൽ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വൈൽ ട്രൂ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദെൻ അതിനുള്ളിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൈൽ ടേൺ ഈക്വൽ ടു 0, ടേണിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ എൻറ്റർ ടു ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്ഷൻസ് ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ആൻഡ് ടേൺ the value of turn variable to 1.
ടേൺ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ദെൻ എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ. ഓക്കെ, എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് വന്ന് ദെൻ ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ റിമൈൻഡർ സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ പ്രോസസ് 1 എന്നുള്ളതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം. പ്രോസസ് 1 എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വൈൽ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണ്. ദെൻ വൈൽ ടേൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1, ടേണിൻ്റെ വാല്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ലൂപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ടേണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? ടേൺ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിസി വെയിറ്റിൽ വരും. ഓക്കെ, ദെൻ എപ്പോഴാണോ ഈ ഒരു വേരിയബിൾ, അതായത് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സർ 0 ടേൺ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ടൈമിൽ ഇത് ബിസി വെയിറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യും? ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദെൻ ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിൽ ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ടേണിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് പ്രോസസ്സർ 0 ബിസി വെയിറ്റിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ, ടേണിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആകും. അത് വീണ്ടും ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ സാധ്യമാവുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഓൾട്ടറേഷൻ. But taking turn is not a good idea when one of the process is much slower than the other. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സിനേക്കാൾ സ്ലോവർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഫുൾ ടൈം ബിസി വെയിറ്റിലോട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടേക്കിംഗ് ടേൺ ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഐഡിയ വെൻ വൺ ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഇസ് മച്ച് സ്ലോവർ ദാൻ ദ അതർ. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ പ്രോസസ് P0 ആൻഡ് P1. അപ്പോൾ ഇവിടെ P0 P1 എന്നുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ, 2 പ്രോസസ്സുണ്ട്. Then P0 enters, leaves the critical region and set turn to 1, enters in non-critical region. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് non-critical regionലേക്ക് അത് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു. Then P1 enters and finishes its critical region, set turn to 0. P1 ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്തു. ദെൻ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു? 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. Now both P0 and P1, P0യും P1ഉം എന്താണ്? നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലാണ്. P0 and P1 നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടേണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലെ പ്രോസസ്സ് 0 എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് P1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കുറേ സമയം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വരും അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? ടേൺ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കുള്ളതാണ്? പ്രോസസ് 0യ്ക്കല്ലേ. ഇവിടെ ടേണിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ടല്ലേ P1 എക്സിറ്റ് ചെയ്തത്. ദെൻ P1 അതിൻ്റെ നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലുള്ള പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വരുമ്പം ടേണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 ആണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പ്രോസസ്സ് 0 എന്തിൽ തന്നെയാണ്? നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലാണെങ്കിലും ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ടേൺ അതിൻ്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഓൾട്ടറേഷൻ എന്നുള്ള പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഓൾട്ടറേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രോസസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ്സും ഒരു ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സും തമ്മിലാണ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ നടത്തേണ്ടതെങ്കിലാണ് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ഓക്കെ, P0 finishes non-critical region, enters critical region again and leaves this region, set turn to 1. P0 and P1 are now in non-critical region. Consider the following situation for two processes P0 and P1. P0 finishes non-critical region but cannot enter its critical region because turn equal to 1. And it is turn of P1 and enters the critical section. Okay, hence P0 will be blocked by process P1 which is not in critical region. This violates one of the condition of mutual exclusion. ഇവിടെ എന്ത് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ്റെ ഏത് കണ്ടീഷനാണ് വയലേറ്റ് ചെയ്തത്? മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷനകത്ത് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെ ടേൺ അനുസരിച്ച് കയറാൻ പറ്റണമെന്നല്ലേ. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് ഒരു പ്രോസസ്സ് മറ്റു പ്രോസസ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വേസ്റ്റ് CPU time, so we should avoid busy waiting as much as we can. അപ്പം ബിസി വെയിറ്റിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. എത്രത്തോളം CPU ടൈം ഇവിടെ വല്ലാതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബിസി വെയിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എത്രത്തോളം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലൊക്കെ ബിസി വെയിറ്റിങ്ങിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസാണ് ഇനി വരാനുള്ളത്.
അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ്റെ ബാക്കി സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.